In last video, we have seen convergence of a sequence in Rn, that definition. So in first year calculus, we have seen the definition of convergence of a sequence, but here in second year, we are going to see a convergence of sequence in Rn. Let xm be a sequence in Rn, let A belongs to Rn, be any vector, then the sequence xm is said to be converged to A if for every epsilon greater than 0 there exists m naught belongs to n such that norm of xm minus A is less than epsilon for all m greater than or equal to m naught. So that is the definition we have seen in previous video. So today we will see the next theorem related with this. It's very important, related with the example and also in university exam. Okay, so look at here, what is the statement of this theorem? Statement: let xm be a sequence in Rn given by coordinate wise. xm ही Rn मधली sequence है. So look at here, xm is first coordinate, second coordinate, third coordinate and xm. So n 1 2 3 up to n coordinates. Then sequence xn is convergent in Rn if and only if each of coordinate sequence म्हणजे जे काही coordinate sequence आहेत xm1, xm2, xm3 and so on xmn is convergent in R. म्हणजे look at here, Rn म्हणण्यासाठी इथे आपल्याला जे टपल्स टाकावे लागतात ते असतात R मधल्या. सो ही प्रत्येक सिक्वेन्स ही R मधली सिक्वेन्स आहे. जर मला ही सिक्वेन्स कन्वर्जंट हवी असेल तर मला ऑटोमॅटिकली इफ अँड ओनली इफ ह्या ऑलरेडी ज्या कोऑर्डिनेट सिक्वेन्स आहेत ह्या आपण ऑल कोऑर्डिनेट सिक्वेन्सेस आर कॉन्वर्जंट इन आर. ओके, इज म्हणलं तरी चालतं इथे का, बिकॉज वी हिअर कॉमा इज हिअर आणि ईच अँड एव्हरी सिक्वेन्स इन आर, दॅट्स वाय इज कॉन्वर्जंट इन आर. सो लुक ॲट हिअर. सो थिअरम, be careful. If we take an example, so example is asked in many times, asked in question paper many times, but here what we have seen, what is the coordinate sequence? Coordinate sequence means what is the sequence in Rn. So sequence in Rn means for the formation of sequence in Rn we need the collection of all sequences in R in one bracket, then automatically we get the means for sequence in Rn we want n different sequences in R. So for the convergence of this we need to show that each and every sequence is convergent in R and vice versa. Okay, so let us see the proof of this theorem. Look at here. Suppose xm is convergent in R. मी काय म्हणतो आता, if and only if च्या आधीचा पार्ट हा. Suppose xm is convergent in Rn and converges to some point. So that point is a vector, that is a1, a2, an belongs to Rn. Okay, then we will show that each coordinate sequence converges to respectively a1, a2 and an. Means xmi converges to ai. आता तुम्हाला किती i का घेतले, we have a n different sequences. तर n different sequence असल्यामुळे आपण काय करतोय, त्यातलं मी i कन्सिडर करतो. i फ्रॉम कुठून कुठपर्यंत, 1 to n, isn't it? ओके, सो हिअर आपण काय म्हटलं, आता आपल्याला काय दाखवायचं आहे, आपल्याला दाखवायचं आहे की प्रत्येक कोऑर्डिनेट सिक्वेन्स हा त्या A1 पोझिशन वाईज 1 असेल तर इथे 1, 2 असेल तर 2 याला कॉन्वर्ज होत आहे. ओके, मग आता काय आहे हे आपल्याला हे दाखवायचं आहे टू शो दॅट. मग आता सुरुवात करूया. आपल्याकडे काय आहे, xm इज कन्वर्जंट इन Rn अँड कन्वर्जेस टू दिस. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन्स? कुठलंही प्रूफ देण्यासाठी आपल्या डेफिनेशनचा महत्त्वाचा यूज असतो. सो लुक ॲट द डेफिनेशन. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 बी अ गिवन अँड एम नॉट बिलॉंग्स टू n. म्हणजे एप्सिलॉन डिस्टन्स जर असेल, एप्सिलॉन एक पॉझिटिव्ह क्वांटिटी ग्रेटर दॅन 0 आहे अँड तिथे मग असा एम नॉट मिळतो आपल्याला एनमध्ये, सच दॅट डिस्टन्स बिटवीन एक्सएम अँड ए. मी मागच्या वेळेस डायग्राम काढली, ते डायग्राममध्ये क्लिअर झालं की एच्या भोवती एक्सएम, एम नॉटच्या पुढचे सगळे जे काही टर्म्स आहेत त्या सगळ्या एच्या भोवती एकदम जवळ असतात. सो दॅट इज द मिनिंग. डिस्टन्स बिटवीन एक्सएम अँड ए इज लेस दॅन एप्सिलॉन व्हेन एव्हर फॉर ऑल एम ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम नॉट. एम नॉटपेक्षा जर एम मोठे असतील तर हे डिस्टन्स लेस दॅन एप्सिलॉन असतं. सो व्हॉट इज द मॉड? xm means what? xm is this vector. xm is this vector. Okay, so a is this vector. Okay, so जर मी इथे पुट केला आणि त्याचा मॉड घेतला, बाय डेफिनेशन वी गेट स्क्वेअर रूट ऑफ दिस xm1 मायनस a1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस xm2 मायनस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन xmn मायनस an ब्रॅकेट स्क्वेअर इज लेस दॅन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर दॅन इक्वल टू m नॉट. ओके,
आता मला काय दाखवायचं आहे की प्रत्येक एक्स एम आय हा ए आयला कन्वर्ज होतो आहे, म्हणजे मला याचं काहीतरी भेटलं पाहिजे. पण एक्स एम आय कोणाची सिक्वेन्स आहे? हे एक्स जी कॉर्डिनेट सिक्वेन्स आहे ती आरची आहे, म्हणजे इथं आपण नॉर्म न लावता मॉड लावला तरी चालेल. सो बघा आता, लेट एक्स एम आय मायनस ए आयचा मॉड इज इक्वल टू काय असतं? तर बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स एम आय मायनस ए आय ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे कसं काय? तर बघा ना, ह्या टर्मचा स्क्वेअर घेतला आणि त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर हे निघून गेलं आणि फक्त पॉझिटिव्ह टर्म राहते ना. सो मॉडने काय होतं, प्रत्येक टर्म पॉझिटिव्ह होते आणि स्क्वेअर करून स्क्वेअर रूट घेतलं तर टर्म पॉझिटिव्हच राहणार आहे. सो लुक ॲट हिअर, सो मॉड घेतला, ओके. मग एक्स एम आय मायनस ए वाय इज लेस दॅन इक्वल टू, आता हे बघा, हा एक पार्ट आहे याच्यातला कुठला तरी, हा जो एम आय आहे ना हा कुठेतरी मध्ये इथे आहे. मग तो प्रत्येक टर्म जर मी ह्याच्यात ॲड केली आणि ईच अँड एव्हरी टर्म इज पॉझिटिव्ह ॲड केली. इफ आय ॲड, आता एक तर टर्म आहे एक्स एम आय मायनस ए आय ब्रॅकेट स्क्वेअर कुठेतरी असेल, त्याच्यामध्ये जर आम्ही पॉझिटिव्ह टर्म्स ॲड केल्या आणि स्क्वेअर रूट घेतला, ओके, म्हणजे ही टर्म आहे ती या टर्मपेक्षा लहान होईल. सो बट ही टर्म कशापेक्षा लहान आहे? लेस दॅन एप्सिलॉन आहे. सो ॲटोमॅटिकली मॉड ऑफ एक्स एम आय मायनस ए आय इज लेस दॅन एप्सिलॉन, बिकॉज ही टर्म याच्यापेक्षा लहान, ओके, ही टर्म याच्यापेक्षा लहान बट हे एप्सिलॉनपेक्षा लहान. सो ॲटोमॅटिकली दिस टर्म इज लेस दॅन एप्सिलॉन. दिस इज फॉर ऑल एम ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम नॉट, इजंट इट? म्हणजे हे काय झालं? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्व्हर्जन्स. बट कशाची? बघा ना, इथे कोणाला कन्वर्ज झालं? एक्स एम आय कन्वर्जेस टू ए आय फॉर आय फ्रॉम 1 to n, ओके. सो दिस इज वन पार्ट. मी काय दाखवलं बघा, दिलेला कॉर्डिनेट सिक्वेन्स हा कन्वर्जन मानला आर एनमध्ये, तो कन्वर्ज होतो आहे एला. त्यानंतर मी प्रत्येक कॉर्डिनेट सिक्वेन्स ही त्या पोझिशन वाईज मी त्या ए आयला कन्वर्जन दाखवली. कसं? सो वी हॅव अ प्रूफ. सो हॅव अ लुक, ओके. आता त्याचं काय करू? ह्या वरचा प्रूफ कळलाच असेल. आता नेक्स्ट व्हॉट? वी गो बाय कन्व्हर्सली, मीन्स कॉन्व्हर्स वे. आताच्या उलट, इफ अँड ओनली इफ आहे म्हटलं प्रूफचे दोन पार्ट्स असणार आहेत. सो कॉन्व्हर्सली व्हॉट वी कॅन शो. आता काय करायचं? इफ अँड ओनली इफचं स्टेटमेंट हे आपण आधी आता काय म्हणूया बघा. आता इफ अँड ओनली ईच ऑफ कॉर्डिनेट सिक्वेन्स म्हणजे एक्स एम 1, एक्स एम 2, एक्स एम 3 अँड एक्स एम एम इज कॉन्व्हर्जंट इन आर. मी प्रत्येक सिक्वेन्स ही ए आरला कन्व्हर्जंट आहे असं मानूया. आणि मग त्याने आपल्याला जो एक्स एम म्हणणार आहे आर एनमधली सिक्वेन्स ती कन्व्हर्जन दाखवायची आर एनमध्येच. सो इट्स व्हेरी सिम्पल. बघा आता थोडंसं डोकं लावायचं इथे. लेट एक्स एम आय कन्व्हर्जेस टू ए आय, ओके, फॉर आय फ्रॉम 1 to n. हे मी मांडलं. प्रत्येक कॉर्डिनेट सिक्वेन्स ही एका आरमधल्या पॉईंटला कन्वर्ज होती. तिला मी काय म्हटलं? A1, A2, AN म्हटलं, ओके. टू शो दॅट एक्स एम कन्वर्जेस टू ए, ओके. मग एक्स एम हा एला कन्वर्ज दाखवायचा आहे. मग आता काय करायचं? तर आता ह्याचा यूज करून हे दाखवायचं आहे. आता बघा याचा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 बी अ गिवन अँड एक्स एम आय कन्वर्जेस टू ए आय, देन देअर एक्झिस्ट एम आय बिलॉंग्स टू एन. एम आय इज अ नॅचरल नंबर. आता इथं आय घेतो आहे, आईसाठी घेतो आहे आपण, ह्या आय कॉर्डिनेट सिक्वेन्ससाठी घेतो म्हणून मी इथे एम आय सफिक्स घेतला. एम आय बिलॉंग्स टू एन सच दॅट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन जी तुम्ही एफ वायला पण पाहिली आणि आता इथं पण तुम्ही पाहू शकता, मॉड ऑफ एक्स एम आय मायनस ए आय इज लेस दॅन एप्सिलॉन. आता हे ॲडजस्टमेंट केली आहे, ते ॲडजस्टमेंट मी तुम्हाला नंतर सांगतो का केली आहे. एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम आय, ओके. मग आता काय करूया? तर ही जी टर्म आहे लेस दॅन एक्स एम आय, आयच्या व्हॅल्यू जर तुम्ही 1 to n टाकल्या, हे 1 to n टाकल्या तर तुम्हाला असे किती मॉड्स मिळतील? ते n मॉड मिळतील. आता काय करूया बघा, असे जे एम आय आहेत, हे एम नॉट जो घेतला आहे तो मॅक्सिमम घेतला, M1, M2, Mn. इथं मला डिफरंट एम मिळू शकतात. म्हणजे n मॉडसाठी मला n डिफरंट व्हॅल्यूज भेटल्या एमच्या. मग त्या सगळ्या कलेक्ट केल्या आणि त्यातली जी मोठी व्हॅल्यू आहे दॅट इज मी एम नॉट म्हटलं त्याला, ओके. एम नॉट फॉर आय फ्रॉम 1 to n एम ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम नॉट. आता एम नॉटपेक्षा एम मी मोठा घेतला. बघा हा एम नॉट सगळ्यात मॅक्सिमम आहे, त्याच्यापेक्षा मी एम मोठे घेतले. आता तर बघा, सो फॉर आता मी काय करतो आहे, एम ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम नॉट घेतला. तर एक्स एम आय मायनस ए आय इज लेस दॅन इक्वल टू एप्सिलॉन घेतला. आता तिथं मी हे ॲडजस्टमेंट केली. का केली ते तुम्हाला खाली कळेल. मला ही एक्स एम कॉन्व्हर्जेस टू ए दाखवायचं आहे. ए मीन्स A1, A2, AN, ओके. मग आता काय करूया बघा, नॉर्म ऑफ सिंगल असलं की ते आरमधलं, नॉर्म असला की तो आर एनमधला. नॉर्म एक्स एम मायनस ए इज इक्वल टू डेफिनेशन वापरली, एक्स एम 1 मायनस A1 स्क्वेअर फॉर्म्युला टाकला. म्हटलं काय दिस इज इक्वल टू, बट हा पार्ट एक्स एम 1 मायनस A1 इज लेस दॅन काय घेतलं आहे आपण ते एप्सिलॉन आपण रूट एन का घेतलं? तर बघा एन टर्म्स आहेत, मग एप्सिलॉन स्क्वेअर आपण आता तिथं स्क्वेअर केला तर बघा त्या स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर निघून गेला, खाली एन राहिलं. एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एन प्लस एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एन प्लस अँड सो ऑन एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एन. ह्या सगळ्यांची मी जर ॲडिशन केली तर काय होईल? वरती सगळ्यांचा बेस सेम आहे, एन एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एन, एन लाईन कॅन्सल, लेस दॅन एप्सिलॉन राहिला. मीन्स व्हॉट वी हॅव गेट हिअर, मॉड ऑफ एक्स एम मायनस ए इज लेस दॅन एप्सिलॉन. इट मीन्स एक्स एम कन्वर्जेस टू ए.
So this is the theorem. It's very simple theorem. So this theorem is asked many times in paper, and example is there. That example is for 5 mark, depends on this same theorem, and example is so much easy. Okay, so let us go for a next concept. Let us see a bounded sequence. What is the definition of bounded sequence? Well, look at here. Let xm belongs to Rn be a sequence. Okay, then xm is said to be bounded if xm is said to be if there exists k belongs to R such that norm of xm is less than k. This is for all m. ओके, म्हणजे त्याचा मी नॉर्म घेतला बाउंडेड सिक्वेन्सचा की तो नॉर्म हा लेस दॅन के आला पाहिजे फॉर ऑल एम ग्रेटर फॉर ऑल एम. म्हणजे पहिली टर्म घेतली काय, दुसरी सिक्वेन्स घेतली, तिसरी टर्म घेतली काय, चौथी टर्म घेतली काय, अँड सो ऑन ज्या काही टर्म घेतल्या सगळ्यांचा मी नॉर्म केला तर तो नॉर्म हा के पेक्षा लहान यायलाच हवा. सो दॅट इज or maybe you can say equal. Okay, xm is less than or equal to k. Okay, so this is the definition of bounded sequence. So next we move for a theorem that every convergent sequence is bounded. So that's this theorem. Okay, it's very simple, already we have seen in first year. So proof the statement, every convergent sequence we are dealing about Rn. So every convergent sequence in Rn, is bounded. So this is the statement, and proof is too much easy. Look at here, proof. Let sequence xm is convergent. Okay, this is the given. Okay, and आता काय करू, कशाला तरी कॉन्वर्ज असणार आहे, and converges to A belongs to Rn. That is, sequence xm converges to A. It means for epsilon greater than 0 there exists m not belongs to natural number n such that norm of xm minus A is less than epsilon whenever m is greater than or equal to m naught. So this is the definition, isn't it? Ata to show sequence xm is bounded, bounded ची definition वरती आहेच, sequence xm is bounded. How to show? Look at here, means norm of xm जर मी घेतला, norm of xm here we are going to adjust norm xm plus a add करा minus a add करा. So what is the concept? Look at here, xm minus a. तर मी काय करतो, this is equal to norm xm minus a plus a. But we know that norm of x minus x plus y is less than or equal to norm x plus norm y. This is the triangle inequality, isn't it? Okay, so here what we get, look at here, norm of xm is less than or equal to, मैं क्या करते हैं, norm xm minus a plus norm a, but this quantity is less than epsilon plus norm a. Okay, this is for all. अच्छा ठीक है. So what we get, consider epsilon a be any positive value, consider epsilon is equal to 1, we get norm xm is less than or equal to 1 plus norm a. A be a vector, norm is real number, choose 1 plus norm a is equal to capital M. So what we get,
we get norm of xm is less than equal to capital M, isn't it? This is for all m belongs to and this is for all m, म्हणजे प्रत्येक सिक्वेन्सची प्रत्येक टर्म ही m पेक्षा लहान आहे. Therefore sequence is bounded in Rn. So this is the proof. Okay, so here let us take two examples related with that theorem, okay, to show that the given sequences are convergent or not. Okay, so look at the first example and we are using the above theorem that this is the sequence in R2 and this is the sequence in R3 because first, third, second and third, and here first and second two terms are here. So we have to check only the given sequence is convergent or not. So look at the first example. Okay, we know that what when we can say xm is convergent if and only if each coordinate sequence is convergent, isn't it? So let us take that example. Let xm is equal to 1 by m comma 1 plus m upon 1 square minus m square. This is my sequence. Okay, so this is my first coordinate. त्याला मी coordinate sequence आहे, त्याला मी काय करतो आता बघा, xm1 is the sequence having 1 by m and xm2 ही coordinate sequence आहे 1 plus m upon 1 square minus. जर ह्या दोन्ही कॉन्वर्जंट असतील तर ॲटोमॅटिकली xm आपला काय होणार आहे, कॉन्वर्ज. सो फर्स्ट बघा आता लिमिट m टेन्स टू इन्फिनिटी xm1 इज इक्वल टू लिमिट m टेन्स टू इन्फिनिटी 1 बाय m किती होणार आहे, 1 बाय इन्फिनिटी. आन्सर काय आलं, 0. म्हणजे ही जी सिक्वेन्स आहे ती 0ला कन्वर्ज होते. सो xm1 तर कॉन्वर्जंट निघाला. सेकंड लिमिट m टेन्स टू इन्फिनिटी xm2 इज इक्वल टू लिमिट m टेन्स टू इन्फिनिटी 1 plus m upon 1 minus m square. But look at here, 1 minus m square can be written as 1 plus m 1 minus m. So it becomes limit m tends to infinity 1 plus m 1 minus m 1 plus m. Okay, these two terms are cancelled, only 1 minus m here. But if I put infinity, 1 minus infinity becomes infinity, so it becomes 0 again. So 1 upon infinity is 0. Both the coordinate sequences are convergent and converges to 0. Therefore बघा इथे both coordinate sequence are convergent. Therefore sequence xm is convergent in R2. Here R2 चे म्हणून R2. Okay, so this is the example and this example is homework for you actually. Okay, but here I am going to explain how to solve. Take first sequence of coordinate sequence, this is coordinate sequence, this is coordinate sequence. If I put limit m tends to infinity minus 1 raised to infinity, we don't know, we have a two answer. जर m ची -1 चा इवन पॉवर केली तर +1 मिळेल, -1 ची ऑड पॉवर केली तर म्हणजे दोन आन्सर मिळणार, 1 आणि -1. आपल्याला एकच आन्सर भेटला पाहिजे. सो दिस इज ऑसिलेटरी सिक्वेन्स. ही कुठली सिक्वेन्स आहे, 1 प्लस m. आता इथे m टेन्स टू इन्फिनिटी टाकला, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी येणार. म्हणजे इथे एक जरी सिक्वेन्स ह्या कॉर्डिनेट सिक्वेन्समधली एक जरी सिक्वेन्स डायव्हर्जंट झाली, म्हणजे ती सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट नाही आली, तर आपला जो कॉर्डिनेट सिक्वेन्स आहे, आपली जी सिक्वेन्स असते ती सिक्वेन्स ही डायव्हर्जंट होऊन जाते किंवा नॉट कॉन्व्हर्जंट म्हणतात त्याला. So this is the simple idea. M cube, if I put m tends to infinity, we get infinity cube, means infinity. So if one of the coordinate sequence is divergent, then my whole sequence in that Rn is divergent. Okay, so this is the concept. With that concept we can solve or we can find the convergence of a sequence in Rn. So it's very simple. So whatever the remaining, then the next concept is we can see the next concept is that some related theorems about that, and that we'll see in the next video. So goodbye, take care, be happy.